احادیث مبارکہ اور قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی تفسیر بیان کروں. توجہ میری طرف کرنی ہے اور متوجہ ہو کر بیٹھنا ہے. سورۃ شورى آیت نمبر 25 پارہ 25 آیت نمبر 23 سے 25 تک جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں. مولا کریم اس آیات مبارکہ کی صحیح تفسیر بیان کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہماری محفل میں آپ کے محلے کے استاد محترم قاری امان اللہ صاحب تشریف لے ہیں. مرحبا کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. لیکن تمہیداً میں ایک بات بیان کروں, توجہ کیجئے گا. اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے 29ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ سورۃ الدہر کے اندر پہلی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے جب کچھ نہ تھا, جب کچھ نہ تھا, ایک اللہ تھا, ایک اللہ تھا. پھر اس نے ارادہ فرمایا کہ اپنی چاہت کو ظاہر کروں. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا, ایک رب تھا, سبحان اللہ. اس نے چاہا کہ اپنی چاہت کو انما امرہ اذا اراد شیئا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ نے ارادہ فرمایا شیئن, میں کچھ چیز کو ظاہر کروں. سبحان اللہ. ایک رب تھا, سبحان اللہ. اس کی ایک چاہت تھی, سبحان اللہ. اور پھر وہ چاہت چھپی ہوئی رب کے خاص کرم نوازیاں اور خاص رحمتوں میں سبحان اللہ. اس کو رب نے محمد کی شکل میں ظاہر فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر بتایا ایک رب تھا, اس نے اپنی چاہت کو ظاہر فرمایا, وہ چاہت ہے محمد. سبحان اللہ. اور پھر رب نے اپنی چاہت کو ظاہر فرمایا, وہ چاہت ظاہر ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت شکل میں. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا رب کی ایک چاہت تھی اور آگے میری ایک چاہت ہے. سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا. سبحان اللہ. رب کی چاہت تھی, رب نے ظاہر فرمایا دنیا پر محمد کو, سبحان اللہ. اور محمد کی آگے چاہت تھی جس کا نام ہے حسین. سبحان اللہ. پھر وہ چاہت ظاہر ہوئی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب تم اپنے امتیوں سے فرماؤ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. سبحان اللہ. توجہ, سبحان اللہ. یہاں پر سب سے پہلے لفظ آیا قل کا. حالانکہ لفظ قل کا معنی ہوتا ہے محبوب تم فرما دو. سبحان اللہ. یہاں پر توجہ میری طرف, میں قرآن کی صرف تفسیر بیان کروں گا, بس کوئی ادھر ادھر نہیں جانا. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اور اس کے نیچے چند احادیث مبارکہ, بس پھر توجہ میری طرف کرنی. قل محبوب تم فرما دو, یہ عربی کا لفظ ہے, امر کا صیغہ ہے. محبوب تم فرما دو. سوال یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ مولا تو خالق ہے, مالک ہے, قرآن سارے کا سارا تیرا ہے, صرف زبان مصطفیٰ سے ظاہر ہوا ہے. سبحان اللہ. کلام رب کا تھا
ظاہر مصطفیٰ کی زبان سے ہوا. جس طرح کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ رب کا قرآن ہے, کلام رب کا ہے, زبان مصطفیٰ سے ظاہر ہوا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں مختص ہیں اس ذات کے لیے. کلام رب کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ سے ظاہر ہوا. اللہ فرماتا ہے کلام سارے کا سارا میرا ہے. اور یہ آیات مبارکہ یہاں پر بھی رب نے فرمایا قل لا اسألکم, محبوب تم فرما دو. سوال یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ مولا تو قادر ہے, تو خالق ہے, یہ تیری مخلوق ہے, تو پیدا کرنے والا ہے, رزق دینے والا تو, اولادیں دینے والا تو, جائیدادیں دینے والا تو, نعمتیں دینے والا تو, سب کچھ تو نے دیا. ڈائریکٹ ہی کہہ دیتا. سبحان اللہ. میری بات نہیں سمجھ آئی. ڈائریکٹ ہی عوام سے کہہ دیتا. اللہ فرماتا ہے میں جس سے کلام کرتا ہوں وہ بن جاتا ہے نبی. اللہ اکبر. میں جس سے کلام کرتا ہوں وہ نبی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور میں کلام کروں گا تم سے نبی کے وسیلے سے. سبحان اللہ. نبی کے وسیلے سے تم سے کلام کروں گا. جس سے میں کلام کروں وہ میرا ہے برحق نبی. اگر وہ میرا کلام جو تمہیں سنائے اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا, کلام میرا ہے, زبان اسی کی ہے. گویا فرما دیا لوگوں سنو, جس نے میری بارگاہ تک پہنچنا ہے وہ محمد کے وسیلے سے پہنچے. وہ محمد کیوں؟ میں کلام کروں گا محمد سے, محمد کلام کرے گا تم سے. اگر پہنچنا ہے تم میرا کلام محمد کے وسیلے سے سنو گے, اور میری بارگاہ میں پہنچنا ہے تو محمد کے وسیلے سے میری بارگاہ میں پہنچو گے. اگر رب کریم کا پاک محبوب فرماتا ہے لوگوں سنو, اگر تم نے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے پہلے حسین تک پہنچو, پہلے حسین تک پہنچو. جب حسین سے محبت رکھو گے وہ محبت ہوگی میری. میں آگے جا کر تفسیر بیان کرتا ہوں. وہ محبت ہوگی میری. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رب سے محبت کرتا ہے. گویا اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی, میری بات سمجھ نہیں آ رہی. اہل بیت کی محبت, سبحان اللہ. رسول سے محبت, رسول کی محبت, اللہ سے محبت. اللہ رب العزت نے فرمایا کل محبوب تم فرماؤ تاکہ تمہاری زبان سے جو نکلا ہوا لفظ ہو لوگوں کی عقل میں بیٹھ جائے. حضور جو فرما رہے ہیں اپنی آل کا, ایسے نہیں فرما رہے. آل کی محبت دل میں ہو بھی تو محبت مصطفیٰ حاصل ہوگی. توجہ, فرمایا کل لا اسألکم, اگلا لفظ لا اسألکم, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. سبحان اللہ. علیہ اجرن, میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. کس پر؟ اللہ کے پاک محبوب نے تبلیغ فرمائی. سبحان اللہ. لوگ گمراہ تھے, ہدایت کا راستہ دکھایا. مالک کو نہیں جانتے تھے, رب سے جا ملایا. توجہ, حضور نے راتوں کو جاگ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی, رو رو کر دعائیں کی, اور دن کے وقت دین کی تبلیغ بھی فرمائی اور جنگیں بھی فرمائی. حضور نے بھوک برداشت کی, حضور نے جناب علی پتھر کھائے, حضور نے وطن چھوڑا, پتھر کھائے, ہجرت فرمائی. جناب علی دین کی تبلیغ فرماتے رہے ساری زندگی. اب توجہ کرنا, یاد رکھیے گا نبی دینے کے لیے آتا ہے, لینے کے لیے. نبی دینے کے لیے آتا ہے, لینے کے لیے نہیں. نبی نے ساری زندگی ہدایت کا راستہ دکھایا, قرآن پڑھایا, حدیث سنائی, تبلیغ فرمائی, رب سے ملایا, رات دن جناب علی
तबलीग, दीन की तबलीग, इशात, दीन की इशात, जंगें फरमाते रहे, सारा कुछ किया, सारी जिंदगी, लेकिन नबी ने लिया। याद रखिएगा, अगर कोई किसी को कुछ करता है ना, किसी के लिए, ये जो सारा नबी ने किया है, दीन आपको दिया, तबलीग फरमाई, हदीसें सुनाई, जंगें की, दीन इस्लाम की इशाअत की, तुम क्या समझते हो नबी ने अपने लिए किया? अल्लाहु अकबर। हमारे लिए किया। अच्छा, एक ज़हनी सवाल पैदा होता है, जो किसी के लिए कुछ करता है ना, ज़ाहिरी बात है उसका कोई अजर भी होता है। सुभान अल्लाह। समझो, सुभान अल्लाह। कोई किसी के लिए कुछ करता है तो उसके लिए अजर भी होता है। सुभान अल्लाह। लोग सोचेंगे नबी ने जंगें की, तबलीग फरमाई, भूख बर्दाश्त की, जनाब अली रात दिन हमारे लिए दुआएं की, दीन की तबलीग की, हिदायत का रास्ता दिखाया, अंधेरे से रोशनी की तरफ नबी ले आए। मकसद क्या था? अजर क्या लेना था? लेकिन यहाँ नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, महबूब तुम फरमाओ मैं इसका कोई अजर तुमसे नहीं लेता। समझो, मैं इसका कोई अजर तुमसे नहीं लेता। सारी जिंदगी नबी ने तबलीग फरमाई, सारी जिंदगी तबलीग फरमा कर कुछ ना मांगा, अल्लाह की रजा की खातिर नबी ने सारी जिंदगी तबलीग फरमाई। बस एक ही बात कही, मेरे उम्मतियों मैं सिर्फ एक चीज मांगता हूं तुमसे। सुभान अल्लाह। तो मैं एक चीज मांगता हूं तुमसे। महबूब क्या? अल्लाह फरमाता है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे सिर्फ अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं, बस और कुछ नहीं। सारी जिंदगी तुम्हें दिया, नबी देने के लिए आता है, सारी जिंदगी देते रहे, मगर एक बात फरमाई, हुजूर ने फरमाया, बस एक चीज मैं तुमसे मांगता हूं। वो क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। अब याद रखना, एक होती है दिल लगी, तवज्जो मेरी तरफ, एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। तीन चीजें होती हैं, एक होती है दिल लगी, एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। तवज्जो, अल्लाह के कुरान ने मवद्दत का लफ्ज़ फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तीन चीजें, तवज्जो है मेरी तरफ, साथ साथ बोलते रहा करें। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, एक होती है दिल लगी, एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। दिल लगी क्या है? किसी टाइम यार का ख्याल दिल में आना और किसी टाइम ना आना, अपने दुनिया के खाते में लगे रहना, ये है दिल लगी। एक है मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? दिल में चाहत रखना, जबान से इजहार न करना, ये मोहब्बत है। दिल में चाहत रखना, जबान से इजहार न करना। लेकिन मवद्दत क्या है? दिल में चाहत भी रखना, जबान से इजहार भी करना। फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लोगों सुनो, मेरी आल के लिए दिल लगी नहीं, मोहब्बत नहीं, मैं मोहम्मद मवद्दत चाहता हूं। तुम्हारे दिल में भी उनके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, तुम्हारी जबान पर भी हुसैन का जिक्र होना चाहिए। ये है मवद्दत। मवद्दत, अब याद रखिएगा, अल्लाह ने चाहत को ज़ाहिर फरमाया, मोहम्मद पैदा फरमाया। मोहब्बत, मोहम्मद ने चाहत का जिक्र फरमाया, हुसैन से मोहब्बत फरमाई। फरमाया ना, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आगे मैं तशरीह करता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। और वो चाहत, सहाबा इकराम फरमाते हैं, इस चाहत को हमने ज़ाहिर होते देखा एक मर्तबा। आप तवज्जो करना मेरी तरफ। ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि एक मर्तबा ना हम ईशा की नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज? ईशा की नमाज। हम ईशा की नमाज पढ़ रहे थे। अब तवज्जो करना। सुभान अल्लाह। और मुस्तदरक लिल हाकिम, इमाम हाकिम ने या उन्हां दे नाल और भी इमाम
انہوں نے لکھا ہے کہ نماز ظہر تھی یا نماز عصر تھی، لیکن صحیح متفقن جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز حضور پڑھا رہے تھے سبحان اللہ، اور حسین گھر سے نکلے. توجہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور آخری رکعت تھی، آخری سجدہ تھا، حضور نے سجدے کو بہت لمبا فرما دیا. سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں خیال پیدا ہونے لگا، یار خیریت تو ہے، اتنا لمبا بھی نماز میں سجدہ ہوتا ہے، کبھی کیا نہیں ہے، یہ تو غیر معمولی بات ہے، کبھی ہم نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا. کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا، یار خیریت تو ہے، اتنا لمبا سجدہ کیوں ہے؟ سر اٹھایا اور ترچھی نظر سے دیکھا، حضور سجدے میں ہیں اور حسن و حسین پشت پر سوار ہیں. توجہ، حسن و حسین پشت پر سوار، عشاء کی نماز کا وقت، حسن و حسین پشت پر سوار. صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، دیکھا حسن و حسین پشت پر سوار تھے، میں نے بھی سجدہ کر لیا. سبحان اللہ، اب سجدہ تو لمبا ہونا چاہیے تھا حضور کا، صحابہ نے سجدہ لمبا کیوں کیا؟ توجہ نہیں فرمائی یار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سجدہ تو لمبا حضور کا ہونا چاہیے تھا، عشاء کی نماز تھی، بے شک، حضور نے سجدہ لمبا فرما دیا. صحابہ کرام نے دیکھا، پھر سجدے میں چلے گئے. حسن و حسین پشت پر سوار ہیں. کافی دیر بعد حضور نے جناب علی سر سجدے سے اٹھا کر بیٹھے، سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی. حسن و حسین کو اٹھا کر جھولی میں بٹھایا. ایک صحابی کھڑے ہوئے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ فرما دیا ہے، آپ ان کو ہاتھوں سے اٹھا کر بٹھا دیتے. حضور نے جو الفاظ بولے ہیں نا وہ دل کی تختی پر لکھنے والے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میں اپنے ہاتھ سے اٹھاؤں، اگر میں اپنے ہاتھ سے ہٹا لیتا حسین کو، ہو سکتا حسین کے دل میں خیال آتا پتہ نہیں ابا تنگ ہو گئے. توجہ نہیں فرمائی. میں چاہتا تھا حسین اپنی مرضی کرے. یہ وقت ہے حسین کا شریعت سے کھیلنے والا. ایک وقت آئے گا کہ حسین ہوگا اور شریعت راج کرے گی. آج وہ وقت ہے کہ حسین شریعت سے کھیل رہا ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ حسین کے ساتھ شریعت کھیلے گی. شریعت کہے گی حسین آج سر سجدے سے اٹھا ورنہ دین آئے گا. حسین کہے گا شریعت دین کو آنے دو. یہ سر ہے، سر سجدے میں جائے، ستر بھی آ جائے تو تب بھی حسین کو بات کر جائے گا. سبحان اللہ، وہ حسین توجہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو بٹھایا جھولی میں بٹھایا، ماتھا چوما اور پیار فرمایا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. جامع ترمذی حدیث نمبر 3784. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک. حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو، احب اللہ لما یغزوکم. جامع ترمذی سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 3784. حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو اور لکھ لو دل کی تختیوں پر. فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. تم اللہ سے محبت کرو اس واسطے کہ رب نے تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائی، ساری نعمتیں عطا فرمائی. فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ. تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی رضا کی خاطر. اور وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ رب سے محبت رکھتا ہے، جو رب سے محبت رکھتا ہے اللہ ہی اس کو جنت عطا فرمائے گا. حضور نے رہتی دنیا تک یہ مہر لگا دی ہے کہ میرے
अहले बैत से मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, गोया यूं होता है कि अहले बैत की मोहब्बत मोहब्बत मुस्तफ़ा है। अहले बैत की मोहब्बत मोहब्बत मुस्तफ़ा। और एक और हदीस मुबारका, ये भी जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिल अल हुसैन इब्न अली अला आतिक़िही फ़क़ाल रजुलन नअमल मरकब रकिबत या गुलाम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नअमर राकिब हुआ। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3783। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, एक मरतबा ना हुजूर घर से बाहर निकले। अब तवज्जो कीजिएगा, घर से बाहर निकले, गली में जा रहे थे, इमाम हुसैन कंधों पर थे और जुल्फों के साथ खेल रहे थे और हुजूर जा रहे हैं गली में। आगे से एक शख्स आया, फ़क़ाल रजुल निअमर राकिब, वो शख्स आकर कहता है, वाह यार कमाल है, कमाल खूबसूरत सवारी है इस शहजादे की, कमाल खूबसूरत सवारी है इस शहजादे की। जब उसने ये बात की ना कि उसने कहा रकीब तो या गुलाम, ऐ मेरे बेटे बहुत मुबारक हो, कमाल खूबसूरत सवारी रब ने अता फरमाई। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, फरमाया फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व निअमर राकिब हुआ, शहजादे तू सवारी की तारीफ करता है, सवार की तारीफ नहीं करता कितना खूबसूरत है। तू सवारी की तारीफ करता है कि सवारी खूबसूरत है, सवार की तारीफ नहीं करता, देख तो सही कितना खूबसूरत। नेमर राकिब हुआ, फरमाया इतना खूबसूरत सवार है, ये यहाँ पे मोहम्मद पर सवारी कर रहा है और जन्नत में जन्नतियों का सरदार होगा, वो हुसैन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर उस शख्स से फरमाया, अगर तू भी चाहता है ना, अगर तू भी चाहता, तवज्जो, ये हदीस से हासिल तक कि मैंने बिल्कुल सही हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस हदीस में किसी मज़हब वाले का भी जनाब अली कोई झगड़ा झेड़ा नहीं है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सियासी का किताब जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3784। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मेरे प्यारे, अगर तू भी चाहता है ना, तू भी चाहता है कि सवारी की मोहब्बत तेरे दिल में बैठे। तवज्जो, सवारी कौन थे? मोहम्मद अरबी। सवार कौन था? हुसैन। हुजूर ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि तेरे दिल को भी रब मोहम्मद की मोहब्बत अता करे, तो फिर पहले हुसैन की मोहब्बत दिल में रख, अल्लाह मोहम्मद की मोहब्बत से तेरे दिल को नवाज जोड़ेगा। अगर तू चाहता है कि तेरे दिल के अंदर भी मोहम्मद की मोहब्बत बैठे। अब तवज्जो, क्यों अहले बैत की मोहब्बत मोहब्बत है, मुस्तफ़ा है यार। अहले बैत की मोहब्बत मोहब्बत मुस्तफ़ा है, क्योंकि चाहत जल्दी आ रही है आगे से। अब तवज्जो करना, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की एक रिवायत है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 172। तवज्जो फरमाएं यार, मैं ना आले बैत के फ़ज़ाइल आपको समझा रहा हूँ। वैसे शेर व शायरी या तर्ज लगानी मुझे भी आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मोहल्ले वाले लोग हैं कुछ ना कुछ हुजूर के आले बैत की मोहब्बत को दिल में रखें ताकि समझ सकें। तवज्जो फरमाइएगा, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द 4 सफ़ा नंबर 172। हज़रत याला अल आमरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि वह हुसैन मा गिलमान यलअबु फताफिक सबिय्यु यफिरु हा हुना मर्रतन व हा हुना मर्रतन हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन। तवज्जो, ये सहाबी कहते हैं, एक मर्तबा ना हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कहीं दावत पे जा रहे थे। अब तवज्जो करना, कहीं दावत पे जा रहे थे, हम हुजूर के साथ कहीं दावत पे जा रहे थे और गली से गुजरे ना तो देखा छोटे छोटे बच्चे थे जो गली में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे गली में खेल रहे थे और उनके अंदर हुसैन इब्न अली भी थे, वो भी खेल रहे थे। हुजूर वो हजरत
याला फरमाते हैं कि हुजूर हमारे जुर्मट से निकले, चले गए बच्चों के अंदर जाकर हुसैन के साथ खेलने लगे। हुसैन आगे भाग रहा है और हुजूर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हुसैन कभी इधर दौड़ता है, हुजूर पकड़ते नहीं है, वैसे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए हुजूर हंसते भी हैं और उसको पकड़ते भी हैं ताकि हुसैन समझे कि मैं बहुत ज्यादा दौड़ रहा हूँ। हुसैन कभी इधर दौड़ते हैं, हुजूर उसके पीछे, हुसैन इधर दौड़ते हैं, हुजूर उनके पीछे, हुसैन इधर दौड़ते हैं, हुजूर उनके पीछे, हुसैन इधर दौड़ते हैं, हुजूर उनके पीछे। कहते हैं हम काफी देर खड़े रहे, हुसैन इधर उधर भागते रहे और इधर भागते रहे, हुजूर उसके पीछे पीछे। एक मर्तबा ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को पकड़ लिया, पकड़कर उठाया और सीने से लगाया, फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन। हुजूर ने अपना लब मुबारक हुसैन के मुंह में डाला, तवज्जो, और हुसैन की जबान को हुजूर ने चूसा और अपनी जबान हुसैन को अता फरमाई और माथा चूमा और जो अल्फाज बोले, फरमाया मेरे प्यारे साहबा इन अल्फाजों को लिख कर अपने पास सनद बना लो ताकि रहती दुनिया तक जो मोहम्मद कह गए ईमान वाले उस पर अमल करते। वो अल्फाज क्या थे? हुसैन मिन्नी, हुजूर ने पहले चूम कर जनाब अली सीने से लगाया, फिर फरमाया लोगों सुनो हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। आगे फरमाया हब्बल्लाह, जो बंदा हुसैन से मोहब्बत करता है, आय अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर। जो बंदा हुसैन से मोहब्बत करता है, अहब्बल्लाह अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर। मन अहब्बा हुसैनन, फरमाया कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे उसके दिल में मैं मोहम्मद की मोहब्बत डालना, जो मुझसे मोहब्बत करे वही तुझसे मोहब्बत करेगा। ये हदीस के अल्फाज हैं। जो हुसैन से मोहब्बत करता है उसके दिल में रब मोहम्मद की पैदा मोहब्बत फरमाता है। जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत पैदा हो जाए उससे अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। और ये सीढ़ी ब सीढ़ी चलने रहने वाला काम है कि अल्लाह ने चाहा अपनी चाहत को जाहिर करूं, उसने मोहम्मद को जाहिर फरमाया। मोहम्मद ने चाहा कि मेरी चाहत जाहिर हो, लोग उससे मोहब्बत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैन को पैदा फरमाया। और फिर एक बात मैं यहाँ पे बयान करता चलूं, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब है कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ? इसका फिर क्या मतलब है? बस आम अल्फाज तो नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुहद्दिसीन कराम लिखते हैं, इसका मतलब ये था कि हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यानी जितनी दुख तकलीफें मैंने दीन की तबलीग करते हुए देखी है ना, उससे कहीं 70 गुना हुसैन साथ पे भी उठाएगा और मैं मोहम्मद का शुक्रिया भी अदा करेगा। कहेगा नाना देख, शरीयत तूने बयान की थी, शरीयत हुसैन ने बचा के रखी। ये था कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, कि मैंने शरीयत बयान की है, हुसैन ने शरीयत को बचाया है। ये है हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। दोस्तों, दिली दुआ है कि मौला करीम दीन मदीन की समय अता फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। जो मेरा भी करीब है, चूँकि मैंने 3 बजे सराय महाजिर पहुँचना था और तकरीबन अब लेट हो जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन मदीन की समय अता फरमाए। वमा